Good morning, students. In Standard 7, our English subject. Today we starts prayers and poems. પ્રેયર્સ એટલે પ્રાર્થનાઓ અને પોયમ્સ એટલે કવિતાઓ. તો આ વિડીયોની અંદર આપણે પ્રેયર્સ અને પોયમ્સ જોવાના છીએ. તો બધા રેડી છો ને? વેરી ગુડ. ચલો તમારી ટેક્સ્ટ બુક લઈને બેસી જાઓ છો. પ્રેયર. બી કેરફુલ. This is a beautiful prayer which tells us that we should be very careful about what we see, hear, speak and feel. As there is God who always looks what we are doing. So, we should not see anything bad, should not hear anything wrong, should not speak unpleasant and should not keep bad feelings for anyone. Students, જ્યારે આપણે ભગવાનને પ્રેયર એટલે કે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે શેની કાળજી રાખવી જોઈએ? તો જે પણ આપણે સાંભળીએ છીએ, જોઈએ છીએ, બોલીએ છીએ કે અનુભવ કરીએ છીએ એ બધું જ આ કવિતાની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે. ચાલો તો હવે આપણે પોયમ જોઈએ. Be careful with your eyes what you see. Be careful with your eyes what you see. There is God up above, who is watching you with love. So be careful with your eyes what you see. You should be careful with your eyes regarding what you see, as always there is God up above who is constantly watching you with love. પોયમમાં કહેવા માંગે છે કે તમે તમારી આંખો દ્વારા જે પણ જુઓ છો, બરાબર, એ તમે શેના કારણે જોઈ શકો છો? તો ભગવાનની એક કૃપા જ છે તમારી ઉપર અને ભગવાન તમને પ્રેમ પણ કરે છે. તો જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને જુઓ છો તો પ્રેમપૂર્વક જોવું જોઈએ. Be careful with your ears what you hear. Be careful with your ears what you hear. There is God up above, who is watching you with love. So be careful with your ears what you hear. તો પોયમમાં શું કહેવા માંગે છે આ સ્ટાન્જામાં? You should be careful with your ears regarding what you hear, as there is God above who is constantly watching you with love. બરાબર? તો તમે જે પણ કંઈ સાંભળો છો કોઈના પણ વિશે એ તમારે કેરફુલ એટલે કે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું જોઈએ, કેમ કે ભગવાન છે એ તમને જોઈ રહ્યા છે અને તમને સતત પ્રેમ પણ કરી રહ્યા છે, માટે કોઈનું પણ ખરાબ સાંભળવું જોઈએ નહીં. Be careful with your tongue what you see. Be careful with your tongue what you see. There is God up above who is watching you with love. So, be careful with your tongue what you say. તો આ સ્ટાન્જામાં શું સમજાવવામાં આવ્યું છે તમને? You should be careful with your tongue regarding what you speak, as there is God up above who is constantly watching you with love. So, you should be careful about it. એટલે કે તમે જે પણ બોલો છો એ ભગવાન તમને સાંભળી રહ્યું છે, બરાબર? તો ક્યારે પણ કોઈના પણ વિશે કાંઈ પણ બોલતા પહેલા આપણે વિચાર કરવું જોઈએ અને જે ભગવાન છે એ તો સતત આપણને પ્રેમ કરી રહ્યા છે. Be careful with your heart what you love. Be careful with your heart what you love.
There is God up above, who is watching you with love. So be careful with your heart that you love. અહીંયા પોએટ શું કહેવા માંગે છે? તો કવિતાની અંદર કહેવા માંગે છે, You should be careful with your heart regarding what you love, as there is God up above who is constantly watching you with love. So you should be careful about it. એટલે કે તમારા હૃદય સાથે પણ તમારે કેરફુલ એટલે સાવધાન રહેવું જોઈએ, તેની કાળજી કરવી જોઈએ અને આપણે પ્રેમપૂર્વક બધાની સાથે રહેવું જોઈએ, કેમ કે જે ભગવાન છે એ આપણને ઉપરથી જોવે છે અને સતત તે પોતાનો પ્રેમ આપણી ઉપર વરસાવી રહ્યા છે. Another poem, like the sunflower. સનફ્લાવરનો મતલબ શું થાય? સૂરજમુખી, જે એક ફ્લાવર છે. તમે જોઈ શકો છો કે જેનું શેપ કેવું છે? થોડું થોડું સૂરજ જેવું છે અને જેનો કલર પણ સૂરજને મળતો આવે છે. Like the sunflower that follows every movement of the sun, કે જે સનની દરેક મુવમેન્ટને ફોલો કરે છે. Like the sunflower, સૂરજમુખીની જેમ જ. That follows every movement of the sun, કે જે શું કરે છે? સનની દરેક મુવમેન્ટને ફોલો કરે છે. So I turn towards you, માટે હું તમારી તરફ વળું છું. To follow you my Lord, કે જાણે મારા ભગવાન તરફ હું વળી રહ્યો હોઉં. So I turn towards you, માટે હું તમારી તરફ વળું છું. To follow you my Lord, જાણે કે હું મારા ભગવાનને ફોલો કરી રહ્યો છું. In simplicity, charity I follow, like the sunflower. સિમ્પ્લિસિટી એટલે સરળતા, ચેરિટી એટલે મને કોઈને મદદ કરવી જોઈએ. એવી જ રીતે જેમ સનફ્લાવર છે એ શું કરે છે? પોતાના જે પણ ગોડ છે એને ફોલો કરે છે, એની તરફ વળે છે. એમ હું પણ મારી જે સરળતા છે, મને બીજાને મદદ કરવું જોઈએ તે તરફ વળું છું. ઇન સિમ્પ્લિસિટી ઓનેસ્ટી આઈ ફોલો, લાઇક ધ સનફ્લાવર. હું સૂરજમુખીની જેમ જ સાદગીને અને ઓનેસ્ટલી એટલે પ્રમાણિકતા તરફ હું વળું છું. In simplicity, honesty, I follow, like the sunflower. In simplicity, fidelity, I follow, like the sunflower. કે જે પ્રમાણે સૂરજમુખી છે એ પોતાના જે ગોડ છે એની તરફ વળે છે, એમ જ હું મારી સાદગી અને મારી અંદર રહેલી દેશભક્તિ તરફ વળેલો છું. તો સ્ટુડન્ટ્સ, જોયું ને તમે કે સનફ્લાવરમાંથી કેટલા બધા ગુણ છે એ આપણને શીખવા મળે છે અને તમારા જેવા નાના નાના બાળકોએ એ ગુણને સ્વીકારી પણ લીધા છે. Come out to play. In this poem, the poet call all the children who are in their houses to come out and play with their friends with a good will. આ કવિતામાં પોએટ શું કહે છે? તો એવા દરેક બાળકોને બોલાવે છે જે બધા જ પોતાના ઘરની અંદર બેઠા છે, માટે એ લોકો ઘરની બહાર આવે અને પોતાના મિત્રોની સાથે રમત રમે. Boys and girls, come out to play. The moon does shine as bright as day. Leave your supper and leave your sleep and come with your friends in the street. Come with a whoop and come with a call. Come with a good will or come not at all.
તો આ કવિતામાં કવિ શું કહેવા માંગે છે તે આપણે જોઈએ. બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ કમ આઉટ ટુ પ્લે, એટલે કે છોકરીઓ અને છોકરાઓ રમવા માટે આવો. ધ મૂન ઇઝ શાઇનિંગ સો બ્રાઇટલી that it seems as if it is daytime, કે આકાશમાં અત્યારે સૂરજ નહીં પણ કોણ હોય, ચંદ્ર છે, જે શું થઈ રહ્યું છે, ચમકી રહ્યું છે, તો તમને દિવસ જેવી જ ફિલિંગ આવશે. So leave your supper and sleep and come out with your friends in the street to play, કે રાત્રિનું જમણ હવે મૂકી અને ઝડપથી તમે બારે શેરીની અંદર મિત્રોની સાથે રમવા માટે આવી જાઓ. Come out cheerfully and calling all your friends, કે તમારા મિત્રોને cheerfully એટલે ખુશીપૂર્વક બોલાવીને રમવા માટે બહાર આવી જાઓ. You should come with a good will. Another poem, A Ball Came. Here in this poem, the poet in the playful way tells us that we should love our nature, ourselves and our family. અહીંયા પોએટ એટલે કે કવિ કહે છે કે આપણે કોને પ્રેમ કરવું જોઈએ, આપણી પ્રકૃતિને, પોતાની જાતને અને આપણા પરિવારને. તો ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે પોયમ જોઈએ છીએ. Bounce ball, bounce ball. 1, 2, 3. Underneath my right leg and round about my knee. શું કહેવા માંગે છે એની અંદર? તો bounce the ball, bounce it 3 times and take it under your right leg and round your knee. બાઉન્સ એટલે ઉછાળવાનું છે બોલને, ત્યાર પછી એને તમારી ઘૂંટણની નીચેથી 3 વખત પસાર કરવાનું છે, બરાબર, અને રાઉન્ડ રાઉન્ડ ફેરવવાનું છે. બાઉન્સ બોલ, બાઉન્સ બોલ. બર્ડ ઓર બી, flying from the rose bud up into the tree. એટલે કે bounce the ball and see the birds or the bee which is sitting on the rose bud fly up towards the tree. જ્યારે તમે બોલને બાઉન્સ કરી અને તમારા ની પાસેથી 3 વખત પસાર કરો છો, ત્યારે તમારે પક્ષી અને બી એટલે કે મધમાખીને જોવાનું છે, જે ક્યાં બેઠેલી છે, તો ગુલાબના પાંદડી ઉપર. Bounce ball, bounce ball. Fast you go. Underneath my left leg and round about my toe. એટલે કે now again bounce the ball as fast as possible and take it under your left leg and round about the toe. ત્યાર પછી તમારે શું કરવાનું છે, તો ફરી પાછું તમારો જે ડાબો પગ છે ત્યાંથી તમારે ઘૂંટણને ઊંચું કરી અને બોલને બાઉન્સ કરવાનું છે. બાઉન્સ બોલ, બાઉન્સ બોલ. બટરફ્લાય, flying from the rosebud up into the sky. Bounce the ball and see the butterfly flying from the rosebuds high up in the sky. કે શું કરવાનું છે, બોલને બાઉન્સ કરો અને ત્યારે તમારે બટરફ્લાય એટલે કે પતંગિયાને જોવાનું છે કે જે ક્યાં ઉડી રહી છે, તો ગુલાબના છોડની ઉપર. Bounce ball, bounce ball. You can't stop. Right leg and left leg. Round them both you hop. Bounce the ball and don't stop. Bounce it fast and you two hop with it and have fun. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે, તો તમારે બાઉન્સ કરવાનું, બોલને મૂકવાનું નથી અને જેટલું ફાસ્ટ કરી શકો એટલું ફાસ્ટ તમારે કરવાનું છે અને સાથે સાથે જમ્પ પણ કરવાનું છે.
Bounce ball, bounce ball, shy white dove. Tell me how to find him. My own true love. વિલ્ફ્રેડ થોરલે, જેના પોએટ છે. Bounce the ball again and there comes a dove which will show you your true love which is your own family. અને જ્યારે તમે બોલને બાઉન્સ કરો છો ત્યારે તમને એક ડવ દેખાય છે અને જે તમને દર્શાવે છે કે તમે તમારા પરિવારને કેટલો પ્રેમ કરો છો. તો સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા એવું છે કે બોલને બાઉન્સ કરતા જવાનું છે અને અલગ અલગ પ્રકારની એક્ટિવિટી કરતા જવાની છે. તો પોયમ તમને સમજાઈ ગઈ છે ને બરાબર? વેરી ગુડ. તો અહીંયા આપણું સેમિસ્ટર 2નું પ્રેયર અને પોયમ કમ્પ્લીટ થાય છે અને આમ જોઈએ તો આપણી ટેક્સ્ટ બુક પણ અહીંયા પૂરી થઈ જાય છે. સેમિસ્ટર 2માં આપણે યુનિટ 1 to 5 ભણ્યા, ત્યાર પછી પ્રોઝ 1 to 4 જે આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે અને આ વિડીયોમાં આપણી પ્રેયર અને પોયમ પણ પૂરા થઈ ગયા છે.